ৰাতিৰ আপদলৈ আৰু দিনত উৰি অহা কাঁড়লৈ তুমি ভয় নকৰিবা। আন্ধাৰত ফুৰা মহামাৰীলৈ আৰু দুপৰ বেলাত সংসাৰ কৰোঁতা ৰোগলৈ তুমি ভয় নকৰিবা। তোমাৰ কাষত হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু তোমাৰ সোঁফালে অযুত অযুত লোক পতিত হ'ব, কিন্তু সেয়ে তোমাৰ ওচৰলৈ নাহিব। কেৱল তুমি নিজ চকুৰে চাই দুষ্টবোৰৰ প্ৰতিফল দেখিবা, কিয়নো হে যহোৱা তুমিয়েই মোৰ আশ্ৰয়। তুমি সৰ্বোপৰিজনাক তোমাৰ বাসস্থান কৰিছা, তোমালৈ কোনো আপদ নঘটিব আৰু তোমাৰ তম্বুৰ ওচৰলৈ কোনো উৎপাত নাহিব, কিয়নো তোমাৰ সকলো পথত তোমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁৰ দূতবিলাকক তোমাৰ বিষয়ে আজ্ঞা দিব। তোমাৰ ভৰি যেন শিলত খুন্দা নাখায়, এই নিমিত্তে সেইবিলাকে তোমাক হাতেৰে দাঙি ধৰিব। তুমি সিংহ আৰু কাল সৰ্পৰ ওপৰত ভৰি দিবা, ডেকা সিংহ আৰু নাগক তুমি গচকিবা। সি মোত আসক্ত হোৱাত মই তাক উদ্ধাৰ কৰিম, সি মোৰ নাম জনাৰ কাৰণে মই তাক ওখ ঠাইত স্থাপন কৰিম। তেওঁ মোৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তাতে মই তেওঁক উত্তৰ দিম। সংকটৰ কালত মই তেওঁৰ সংগী হ'ম, মই তেওঁক ৰক্ষা কৰিম, মই তেওঁক মৰ্যাদাবান কৰিম, দীৰ্ঘায়ুৰে মই তেওঁক তৃপ্ত কৰিম, মই তেওঁক মোৰ পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰিম। আমেন। ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ সকলোৰে এই বাক্য ঘৰৰ পাৰিবাৰিক উপাসনা হয়। আমি তিনিচুকীয়া মণ্ডলী কৰ্মকৰ্তা সকলোকে মই যীশুখ্ৰীষ্ট মধুৰ নাম আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই উপাসনা গীৰ্জা হয়, আমি তেনেকুৱা উপদেশ শিক্ষা ক'বলৈ নাই। আমি বাইবল পাঠবিলাক কৰিম, 10 মিনিটমান আমি ল'ম। এইটো হৈছে আমি উপাসনাটো এটা হৈছে ঈশ্বৰে সদায় পবিত্ৰতা আৰু ধাৰ্মিকতা বিচাৰে। এইটো আমাক আদম হবাই পাপ কৰিছিল, ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰিছে, মৰম কৰিছিল। ঈশ্বৰে মৰম কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ভিনলগীয়া পাপবিলাক যীশুখ্ৰীষ্টই নিজকে নিজৰ ক্ৰুচত বলিদান হ'ল। তাৰ কাৰণে আমাৰ আজি ঈশ্বৰে কি কৰিলে? পবিত্ৰতা আৰু ধাৰ্মিকতা আমাক দিলে। তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে? সদায় সেৱা उपासनाएं বিচাৰে। परमेश्वर ने हम लोग हमेशा पवित्रता का मांग करते हैं, धार्मिकता का मांग करते हैं। वो हम लोग के पास में नहीं है। परमेश्वर यीशु का लहू द्वारा हम लोगों को पवित्रता किया। तो हम लोग क्योंकि आशीष का भागीदारी बनाया, धार्मिकता का भागीदारी बनाया, तो ईश्वरे এনেকেই বিচাৰে একেলগত গোট খোৱাত লোক কৰা কি কয় আত্মিকী সহভাগিতাটো বিচাৰে ঈশ্বৰে। আজি আমি ইমানজন ইয়াত গোট খাইছোঁ, আমাৰ বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰ আমাৰ মাজত আছে। हम लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर हम लोग का बीच में है। हम लोग का ये उपासना है, ये पवित्रता, होली फैमिली परमेश्वर ने बोला है ना, हम लोगों को होली फैमिली। तो होली फैमिली तो धार्मिकता हम लोग क्या करना है? परमेश्वर का उपासना ही करना है, परमेश्वर का आराधना ही करना है, परमेश्वर पर भरोसा ही रखना है, परमेश्वर से हम लोग का मांग करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार किया, धार्मिकता दिया, तो मांग करना है। तो हिसाबले म यहाँ पाठ करूँ, बाइबल पाठ करूँ। द्वितीय विवरण हाथ दिया 6 पद, हाथ दिया 6 पद, 6 पद। द्वितीय विवरण কিয়নো তুমি নিজ ঈশ্বৰ জীৱাৰ পবিত্ৰ প্ৰজা, পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিৰ মাজৰ পৰা নিজৰ এক বিশেষ জাতি হ'বলৈ তোমাৰ ঈশ্বৰ জীহুৱাই তোমাকহে মনোনীত কৰিলে। तो एदन से मनुष्य जाति ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। तो हम लोग का जीवन में स्वभाव में मानो हम लोग का पाप, स्वभाव में पापी। तो परमेश्वर का प्रेम से यहाँ क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमेशा पवित्रता का मांग कर रहा है, वो पवित्रता करना चाहता है। परमेश्वर ने क्या बोला है? हिंदी में तो बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तू अपने परमेश्वर का पवित्र प्रजा, तुमको चुना है,
हम लोगों को परमेश्वर ने आह्वान किया, मनोनीत किया, हम लोगों को बुलाया, अभी भी बुला रहा है ना। संसार का पूरा मनुष्य को परमेश्वर बुला रहा है, मेरा पास आओ। जैसा संसार चलता है वैसा नहीं चलना है। परमेश्वर ने मांग कर रहा है ना हमेशा धार्मिकता, पवित्रता का। परमेश्वर ने क्यों हम लोगों के लिए सृजा, अपना स्वरूप में क्यों बनाया? यहाँ भी यही बोल रहा है ना, फॉर यू आर ए पीपल होली टू गॉड योर लॉर्ड बोला है। परमेश्वर का पवित्र प्रजा, ओ परमेश्वर का पवित्र संतान, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का संतान हम लोगों को बार बार यही पुकार रहा है। तो परमेश्वर बोला है कि मेरे तरफ घूरो, मेरे तरफ घूरो। तुमको मैंने पवित्र कर दिया है, तुमको मैंने धार्मिकता दे दिया। यहीं और आगे बोला है, तो अपने परमेश्वर की प्रजा, तुमको चुना है, उसकी प्रजा और निज धन। परमेश्वर ने इतना तक बोला है, देखो तुम मेरा निज धन। हम लोग धन दौलत बोलने से कैसा लगता है ना, पृथ्वी में आदमी ओ कितना धन कितना दौलत। परमेश्वर ने मूल धन हम लोगों के लिए बोला है, मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि तुमको मैंने उद्धार किया। तुम मेरे पास आओ, मैंने तो तुमको उच्च स्थान दिया है, तुमको मैंने धार्मिकता दिया, तुमको मैंने पवित्र दे दिया। तुम तो मेरा मूल धन हो, मूल धन। उसका जैसे ही बनाएगा। परमेश्वर जैसा है हम लोग का भी वैसे ही निर्माण किया था ना। लेकिन पाप करते हुए मनुष्य बहुत दूर हुआ था ना परमेश्वर ने। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मिलाया, आत्मा में सक्षम, आत्मा में परमेश्वर जैसा बनाएगा। इसीलिए टर्न ओ इज़राइल बोला है ना, घुरो परमेश्वर तरफ घुरो। तो मनुष्य यहाँ भी यही बोल रहा है कि परमेश्वर ने फॉर हिज ऑन पोजिशन, वो अपना जैसा बनाना चाहता है मनुष्य जाति को। इसीलिए संसार जैसा चलता है ऐसा नहीं चलना है। परमेश्वर ने हमेशा पवित्रता का मांग कर रहा है, उसी ने दिया ना। बहुत आदमी सोचता है ना, मैं खाना छोड़ दूंगा, पवित्र हो जाऊंगा, निरामिष भी खा लूँगा। ऋषि मुनि लोग के क्या किया था, तपस्या किया था ना 40 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पवित्रता के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपना आप को क्रूस में बलिदान दे दिया। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, उसका लहू, उसका दुख, उसका कष्ट से हम लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया, पवित्रता किया, धार्मिकता दिया, उद्धार किया। हम लोगों को पापों से उद्धार किया। आगत साबो प्रथम पीटर 3:9 तुम आशीष का वारिस होने के लिए चुना है। आज परमेश्वर ने आह्वान कर रहा है ना, बुला रहा है। क्यों? और उसका आशीष का भागीदारी होने के लिए, धार्मिकता का भागीदारी होने के लिए, उसका संतान होने के लिए। অপকাৰৰ সলনি অপকাৰ আৰু তিৰস্কাৰৰ সলনি তিৰস্কাৰ নকৰি বৰং আশীৰ্বাদ কৰা, কিয়নো আশীৰ্বাদৰ অধিকাৰী হ'বৰ কাৰণে তোমালোক আমন্ত্ৰিত হ'লা। आमंत्रित, हम लोग तो परमेश्वर का आमंत्रित लोग, मनोनीत लोग। परमेश्वर ने आह्वान कर रहा है ना, बुला रहा है कि मेरे तरफ आओ, मैं तुमको धार्मिकता का भागीदारी बनाऊंगा, आशीष का भागीदारी बनाऊंगा। आज हम लोग का ये उपखना है, ये परिवार को परमेश्वर का आशीष से भरेगा। परमेश्वर के परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। पृथ्वी तो अभी उलझ में है। लास्ट ईयर से एक क्या है, ये कोरोना वायरस से पृथ्वी ने 20 में नील डाउन किया था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर? हम लोग आए, आप भी शाम 91 पाठ करके गया ना हम लोग का बालक महोदय ने, उसमें क्या बोला है? परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने का गारंटी दिया है ना 100%। वो सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन हम लोग का पास में क्या होना है? पवित्रता और धार्मिकता। परमेश्वर का आज्ञा में चलना है, परमेश्वर को भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम लोग का यही है मूल उद्देश्य। यहाँ में बोला तुम तुम आशीष के भागीदारी, बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आह्वान कर रहा है। आपको साबो प्रथम पीटर 1:15-16 प्रथम पीटर। তোমালোকক আমন্ত্ৰণ কৰা জনে যেনে পবিত্ৰ, তোমালোকো সকলো আচাৰ ব্যৱহাৰত তেনে পবিত্ৰ হোৱা, কিয়নো লিখা আছে,
তোমালোক পবিত্ৰ হোৱা কাৰণ মই পবিত্ৰ। परमेश्वर ने हमेशा पवित्रता का मांग करते हैं, लेकिन हम लोग के पास में वो नहीं है, क्योंकि जैसा उद्धार को खरीद नहीं सकता है। सल्वेशन जो है ना, उद्धार, पापों का उद्धार जो पैसा से खरीद नहीं सकता है, उसमें हम लोग का विश्वास करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार को पा सकता है, हम लोग का उद्धार हो सकता है। पवित्रता को परमेश्वर मांग करता है, हमेशा ही पवित्रता का मांग करता है परमेश्वर। तो कैसा बनूं मैं पवित्र, हम लोग कैसा पवित्र हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा ये है। लेकिन यीशु का लहू, उसमें इतना पावर है, इतना शक्ति है यीशु का लहू में। प्रभु यीशु मसीह को कब्र से जी उठा के लेके आया, वो नया जीवन, इतना पावर है कि हम लोग का पवित्रता कर सकता है, हम लोग का नया जीवन दे सकता है। बोर्न अगेन, आत्मा में बोर्न अगेन, नया जीवन वो दे सकता है, इतना पावर है, क्योंकि लहू में आत्मा रखा है। वही आत्मा में परमेश्वर का आत्मा उपस्थिति रहता है। ऊपर नीचे कहीं परमेश्वर नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, परमेश्वर आत्मा में ही मिलेगा। यही परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा का भी उपस्थिति है। परमेश्वर आत्मा से ही बात करेगा, आत्मा को ही उपखाना आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। आत्मा में भजन करो, आत्मा में विश्वास करो, आत्मा में चलो। आत्मा ही द्वारा परमेश्वर देखता है, शरीर को नहीं। शरीर में अभिलाषा होता है, आत्मा को ही परमेश्वर देखता है। मैं विश्वास का कदर करता हूँ, लहू को देखता हूँ, उसका मतलब लहू में आत्मा रख दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर पवित्रता का मांग करता है। परमेश्वर देता है, लेकिन परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करना है, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने भी ये बोला है ना, ये मेरे संतान है, आई होप माई पीपल। परमेश्वर भी आशा रखता है, हम लोगों से ही आशा रखता है कि हाँ ये लोग उपासना करेगा, आराधना करेगा, विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, तो मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो हम लोग आशीष पाना हो, हम लोग का जीवन पृथ्वी में जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग का शांति चाहता है ना, लेकिन शांति तो संसार में है ही नहीं। परमेश्वर ने तो बोला है ना, मैं शांति दिए जाता हूँ। तो ये शांति का उपभोग करना हो तो हम लोग थोड़ा आत्मा में चलना है, पवित्रता को खोज करना है। मत्ती 6:33 में क्या बोला, धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को पहला खोज करो। तो वही खोज करने से तो हम लोग का यहाँ शांति बने रहेगा ना। पृथ्वी में तो उलूस तुलूस हो सकता है, खाना भी नहीं मिल सकता है, विश्व युद्ध भी होने वाला है, होगा वो तो श्योर, लेकिन हम लोग शांति में रहना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर हम लोग का पास में है। वो आशीष से भरेगा, वो सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि हम लोग मर भी जाए, आत्मा कौन है, आत्मा क्राइस्ट रिजरेक्शन, वो जी उठा है ना यीशु, हम लोग भी जी उठेगा। हम लोग आत्मा को ही देखना है, आत्मा को ही मानना है। परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा और जीवन है, वही जीवन देता है, वही आत्मा में नया जीवन भी देता है। तो हम लोग विश्वासी संतान परिवार में आशीष मांगना है, आशीष का भागीदारी होना है, तो हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर को पीछे पीछे चलना है। तो हम लोग 6 दिन तो पूरा काम करना ही पड़ता है ना, बिना काम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। काम भी करना है, थोड़ा समय परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने बोला है, मैंने तुम लोगों को देने के लिए सिरजा है। सेवा, आराधना, उपासना, 10वां भाग, एक दूसरा को सहायता करना, वही है क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन जीवन। बाकी क्या है, वही सेवा, आराधना, उपासना देना है। परमेश्वर देता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर अनंत जीवन देती है। तो इसीलिए हम लोग आशीष का भागीदारी और धार्मिकता का भागीदारी बनाएगा। ये परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी, आशीष का भागीदारी बनाएगी। आशीष का भागीदारी होने के लिए ही बुलाया। हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है। हम लोग का कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में हम लोग स्थिर रहने के लिए आत्मा को बलवान भी होना है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने से हम लोग आत्मा में बलवान होता है, आत्मा में परिपूर्ण होता है, हम लोग आत्मा में चलता है। हम लोग यही विश्वास करना है,
ये परिवार को आज परमेश्वर आशीष प्रदान करेगी, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगी। ये परिवार को धार्मिकता दे दिया, परमेश्वर ने पवित्रता प्रदान किया है। वो परमेश्वर का भरोसा रख के परमेश्वर का साथ में रहेगा, हमेशा आराधना उपासना में रहेगा, तो परमेश्वर हमेशा शांति बनाए रखेगा, शांति प्रदान करेगी, अनंत जीवन भी प्रदान करेगी। ये पृथ्वी का जितना भी महामारी हो, परिस्थिति के साथ जूझने के लिए आत्मा को हमेशा ही परमेश्वर बलवान करेगी, यही हम लोग विश्वास करना है। तो आगामी प्रार्थना तो मुड़ जाऊँ। हालेलुया, धन्यवाद दिउँ प्रभु, सुन्दर समय दिनुभयो। झिकिया मण्डलीको पारिवारिक उपकना हाम्रो को घर गृहस्थानमा परिवारमा नियुक्ति गर्नुभयो। प्रभुले यो परिवारलाई यसरी नै सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, दोगुना भाग आशिष दिनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, म तँलाई महान आशिषहरू म राखेको छु, त्यो आशिषहरू म दिनेछु। त आशिषको भागीदारी हुनेको लागि मैले मनोनित गरेको छु, म तँलाई आफ्नो सन्तान बनाउनेछु, सन्तान हुने अधिकारहरू दिनुभएको छ। दोगुना भाग आशिष प्रभुले दिनुहुन्छ, हमेसा सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, पृथ्वीको भरमा भयबाट नियन्त्रण राख्नुहुन्छ, आर्थिक सङ्कटहरू विनाशहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीले विश्वास गर्दछु यसरी यो परिवारले हमेसै परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्नेछ, परमेश्वरप्रति विश्वास राख्न सक्नेछ, परमेश्वरको अनुग्रहमा हमेसा हिँडुल गर्नेछ। हामीले विश्वास गर्दछौँ। सम्पूर्णतः यस घडीको यो बिन्ती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहको सामर्थ्य नामबाट हामी माग्दछौँ, आमेन। আমি যদি ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিবলৈ হ'লে আমি নিজকে পবিত্ৰ কৰিব লাগিব আৰু সদায় পবিত্ৰ হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিব পাৰিম আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ ওপৰত প্ৰেম বৰষায়। মই যোৱাকালি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ গধূলি সময়ত, তাত খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে ঈশ্বৰ কোন হয়। ঈশ্বৰ সেইজনেই হ'ব পাৰে যিজনৰ কোনো আদি নাই আৰু যিজনৰ কোনো অন্তও নাই। তেওঁ অনাদি হ'ব লাগিব আৰু অনন্ত হ'ব লাগিব। যিজনক মানুহে সাজে সেইজন কেতিয়াও ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰে। তাত লিখা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে কিতাপখনত, খুব ভাল লাগিলে কিতাপখন পঢ়ি চাই মোৰ। যি কি নহওক, আমি জানো আজি ইয়াত বহুতো পৰিয়াল গোট খাইছে, টাইমত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মহোদয় আহি পাইছে। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিলোঁ। এই সময়ত আমি ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ অৰ্থে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বৃদ্ধিৰ অৰ্থে আমি দান আগবঢ়াম। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আহিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু আমাৰ আজি কাৰ্যসূচীও জনাব লাগে আৰু আজি আমাৰ এইটো পাৰিবাৰিক গীৰ্জা হয় আৰু পাৰিবাৰিক গীৰ্জাত ইতিমধ্যে আমাৰ পালক মহোদয় আপোনালোকক বিতংভাৱে বুজাইছে। আৰু শুকুৰবাৰে, প্ৰতি শুকুৰবাৰে আমি ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰোঁ, ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰোঁ আৰু এইটো আমাৰ পৰিয়াল আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা বুলি কওঁ আমি। আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মথিত কৈছে, মথি হাতে হাত কৈছে যে খোজা তেহে তোমালোকক দিয়া হ'ব। খোজা তেহে তোমালোকক দিয়া হ'ব। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, ঈশ্বৰৰ নিজৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা কথা হয়। ঈশ্বৰে কৈছে
যে খোজা তেহে তোমাক দিয়া হ'ব। গতিকে আমি খুজিব জানিছোঁ নে? আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত হাত পাতিব জানিছোঁ নে? আমি ঈশ্বৰক বিচাৰিব জানিছোঁ নে? কাৰণ ঈশ্বৰে কোৱা কথা হয়, খোজা তেহে তোমাক দিয়া হ'ব। আমি এতিয়া আজি এটা প্ৰশ্ন আমাক কৰিব লাগে যে ঈশ্বৰেতো কৈ দিলে খোজা তেহে তোমালোকক দিয়া হ'ব, কিন্তু আমি খুজিব জানিছোঁ নে? বা আমি ঈশ্বৰক যিটো খুজিছোঁ সেইটো আমি পাইছোঁ নে? সেইটো আমি নিজেই নিজৰ অন্তৰত নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। কাৰণ ঈশ্বৰ মহান, আৰু ঈশ্বৰে এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো কাম নাই যিটো কাম ঈশ্বৰে কৰিব নোৱাৰে। সকলো কাম ঈশ্বৰৰ কাৰণে সাধ্য, কোনো কামেই ঈশ্বৰৰ কাৰণে অসাধ্য নহয়। কাৰণ যেতিয়া ঈশ্বৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিছিলে তেতিয়া ঈশ্বৰে বহুত সুন্দৰ ৰূপে আৰু মানুহক, বাইবেলত কোৱা মতে মানুহক নিজ সাদৃশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কৈছে। তাৰমানে ঈশ্বৰ যেনেকুৱা আছিলে আমি মানুহবিলাকো তেনেকুৱা। কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে যে মই নিজ সাদৃশ্যৰে মানে মই মোৰ যিটো প্ৰকৃতি আছে, মই যেনেধৰণে আছোঁ তেনেধৰণে মানুহক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে মানুহ আজি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ হৈছে, কাৰণ মানুহৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ এটা আশীৰ্বাদ আছে। আৰু সেইকাৰণে মানুহ সৃষ্টি কৰি ঈশ্বৰে আনন্দ পাইছে, আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱাহে মানুহক সৃষ্টি কৰা হ'ল। কিন্তু এই মানুহবিলাকে ইমান মানে অধপতনে গ'ল যে ইমানেই বেয়া কাম কৰিলে মানুহবিলাকে, ইমানেই মানে ঈশ্বৰে যিটো কাম কৰিবলৈ দিছিলে সেই কামটো নকৰি নিজৰ ইচ্ছামতে যিবিলাক কাম কৰিলে তাত ঈশ্বৰে বহুত অসন্তুষ্ট হ'ল। আৰু ঈশ্বৰে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ল তেতিয়া বাইবেলত কৈছে যে ঈশ্বৰে মানুহ সৃষ্টি কৰি মনত বিষাদ পায় ক'লে। মনত বিষাদ পায় মানে ঈশ্বৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে হয়, কিন্তু পাছত মানুহ যে ইমান বদমাছ হ'ব, ইমান দুষ্ট হ'ব, সেই কথাটো ঈশ্বৰে হয়তো আগতে গম পোৱা নাছিলে। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলত কৈছে যে মানুহক ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰি মানে মানুহৰ দুষ্টামিৰ কাৰণে ঈশ্বৰে অন্তৰত বিষাদ পাই ক'লে যে মানুহ সৃষ্টি কৰাত মোৰ বেজাৰ লাগিছে। ঈশ্বৰে ক'লে যে মানুহ সৃষ্টি কৰাত মোৰ বেজাৰ লাগিছে। এইবোৰ পবিত্ৰ বাক্যৰ কথা হয় দেই। গতিকে প্ৰিয়সকল, আমি জানো এই পৃথিৱীত আমি জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু এইটোও আমি জানো যে এই পৃথিৱীত আমি সদায় জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। সদায় আমি এই পৃথিৱীত আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাক পঠোৱা হোৱা নাই। আমাক এটা উদ্দেশ্য লৈ এই পৃথিৱীলৈ পঠোৱা হৈছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি আজি মানুহ বুলি পৃথিৱীত গণ্য হৈছোঁ। আৰু মানুহৰ যিটো মূল্য, সেই মূল্য অধিক, মানুহৰ মূল্য অধিক। আৰু সেইকাৰণে মানুহ হিচাপে আমি যেতিয়া আছোঁ, ঈশ্বৰে আমাক এই পৃথিৱীলৈ পঠাইছে, আৰু মানুহ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব। আমি মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আমি মানুহৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে আহক আমি যাতে অহা দিনবিলাকত এই কথাবিলাক আমাৰ মনত ৰাখি, ঈশ্বৰে কৈছে খোজা তেহে তোমাক দিয়া হ'ব, আমি যাতে খুজিবৰ কাৰণে জানো, আমি যাতে খুজিবৰ কাৰণে শিকোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগে। আৰু এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, কেতিয়াবা আপোনালোকে ঈশ্বৰক ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যে মই খোজা বস্তুটো ঈশ্বৰে মোক দিলে নে নাই বা দিছে নে নাই। সেইটোও বাইবেলত কৈছে মলাখীত।
সেইটোও বাইবেলত কৈছে। তোমালোকে দশম ভাগ দিয়াৰ দ্বাৰাই মোক প্ৰমাণ কৰি চোৱা যে মই তোমালোকক দিওঁ নে নিদিওঁ। গতিকে আমি যদি ঈশ্বৰক যিকোনো বস্তু বিচাৰোঁ, যিকোনো বস্তু খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আমাক নিশ্চয় দিব। আৰু ঈশ্বৰে কৈছে সংকটৰ কালত তোমাৰ পক্ষত থিয় হওঁতে ঈশ্বৰ হয় মই। যেতিয়া তোমাৰ সংকট হয়, সেই সংকটৰ কালত মই তোমাৰ পক্ষত থিয় হওঁতে ঈশ্বৰ হয়। গতিকে ঈশ্বৰ মহান, আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ সকলো বাক্য পবিত্ৰ। আৰু আমি সেইদৰে ঈশ্বৰে যিধৰণে আমাক নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নিৰ্দেশনাৰ মতে যদি আমি কাম কৰি যাওঁ, সেই নিৰ্দেশনাৰ মতে যদি আমি চলোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, আমাৰ পৰিয়ালক আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু আমি যি বস্তু বিচাৰিম সেই বস্তু আমি পাম। ধন্যবাদ। সুন্দৰকৈ লিখা আছে, খোজা তেহে পাবা। আমি খুজিব জানিব লাগিব, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মহোদয়ে ক'লে। আমি প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰক বিচাৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থনাবিলাক ইমান টাইট হ'ব লাগিব। আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিম, স্বৰ্গৰ সিংহাসন কঁপিব লাগিব, স্বৰ্গৰ সিংহাসন কঁপিব লাগিব আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি। তেতিয়া ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদবিলাক বৰষাই দিব। আমি যেতিয়া পবিত্ৰ হৈ পেলাই সেই কাৰ্য কৰিম, সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিম, ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাবিলাক নিশ্চয় শুনিব, আৰু আমাৰ যিবিলাক অভাৱ আছে তেওঁ নিশ্চয় পূৰ কৰিব। সেই সময়ত আমি যি দান সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সেই দানৰ বাবে আমি আমাৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰাণু আলী চাইমন বাইদেউৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থনা। সেই আমাৰ স্বৰ্গত থকা অতি দয়ালু যীশু আব্বা, তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিতৃ। আজি সুন্দৰ সময় তুমি দিলা। আজি আমি মধুস্মিতাৰ গৃহত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হ'লোঁ তোমাৰ স্তুতি গৌৰৱ প্ৰশংসা কৰিবলৈ। পিতৃ, তোমাৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি হকে যি দান তোলা হ'ল পিতৃ, এই দান সামান্য হ'লেও পিতৃ, এই দানৰ যোগেদি যাতে আমি মহৎ মহৎ কাৰ্য কৰিব পাৰিম, এনে তুমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিবা। অমূল পিতৃ, আজি আমি সুন্দৰ বাক্য পালোঁ। আমি সদায় দেওবৰীয়া উপাসনাত যেনেদৰে বাক্য পাওঁ, সেইদৰে আমি আজিও সুন্দৰ বাক্য পালোঁ। সেই বাক্য যাতে আমি মনত গাঁঠি থ'ব পাৰিম, আৰু আজি যিসকল উপস্থিত আছে সেইসকল বোধহয় ইয়াত ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লোকো আছে। তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁ ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি যদি তেওঁ ঈশ্বৰক জানিছে, আজি যদি ঈশ্বৰক হৃদয়ত ঠাই দিছে, আজিয়েই তেওঁ পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত হ'ব। অমূল পিতৃ, আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় সন্তানসকলে আজি যদি ঈশ্বৰক হৃদয়ত জন্ম দিছে, তেওঁৰ আজি নতুন জনম হ'ব। অমূল পিতৃ, আমি প্ৰতিদিনাৰ বাক্য শুনো, আৰু সেই বাক্য যেন আমি হৃদয়ত ল'ব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ নতুন জন্ম হয়। কাৰণ আমি নতুন জন্ম হোৱাৰ যোগেদিহে ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিব পাৰিম, ঈশ্বৰৰ সংগী হ'ব পাৰিম। দ্বিতীয় আগমনৰ দিনা আমি মুখ লুকুৱাব লগা নহ'ব, আৰু আমি তেওঁৰ মেঘ ৰথত আহিব, আৰু সেই ৰথত আমিও যাবলৈ পাম। আৰু আজি যি আমি বাক্য এটি শুনিলোঁ, যি বাক্য প্ৰেচিডেণ্ট মহোদয়ে ক'লে যে তুমি ঈশ্বৰক তোমাৰ দান দিয়াৰ দৰে পৰীক্ষা কৰা, আৰু তোমালোকৰ ভঁৰালবিলাক মই পৰিপূৰ্ণ কৰিম নকৰিম পৰীক্ষা কৰি চোৱা। হয় ঈশ্বৰৰ সন্তানসকল, আমি এই দানৰ যোগেদি আমি যি মহৎ মহৎ কাৰ্য কৰিব পাৰিম, সেই মহৎ মহৎ কাৰ্যবিলাক ঈশ্বৰে আমাক পথ দেখুৱাই নিব, আৰু আমি স্বৰ্গত আমাৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। সেয়েহে এই দানৰ ওপৰত ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিছে, আৰু এই দান আমি
সঁচাই মহৎ মহৎ কাৰ্যত লগাব পাৰিম। মোৰ পিতৃ, তুমি আমাৰ লগত আছা, আমাৰ সকলোৰে লগতে আছা, সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিছা। আজি বিশেষকৈ এই পাৰিবাৰিক উপাসনাত ইমান সুন্দৰ তুমি আশীৰ্বাদ কৰিলা, তাৰ বাবে তোমাক শত শত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মধুস্মিতাক বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ কৰিবা আৰু এই গৃহত বিশেষকৈ আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবা। এই ক্ষুদ্ৰ মিনতি ত্ৰাণকৰ্তা যীশুৰ নামেৰে খুজিলোঁ। আমেন। শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাই আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যি ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ, প্ৰথমতে মই এটা কথা কৈ লওঁ। যোৱাবাৰ আমাৰ ঘৰত প্ৰাৰ্থনা হওঁতে আমাৰ ভাগিন বোৱাৰী আহিছিলে, মনত আছে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, তেতিয়া যাতে কনচিভ কৰে। প্ৰভু যীশুৱে তেওঁলোকক টাচ কৰিলে আৰু ভাগ্যক্ৰমে তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল। আৰু লগতে তেওঁৰ স্বামীও আগতে বহুতবাৰ APSCৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলে, কিন্তু পোৱা নাছিলে। কিন্তু তেওঁ যিটো ইয়াত ভগৱানে টাচ কৰিলে, সেইটো হেৰিতে তেওঁৰ স্বামীও এতিয়া APSC পাই এতিয়া ৰঙিয়াত তেওঁ পষ্টিং। মোৰ ভাগিনটো সেইটো এটা টেষ্টিমনি আছে। সেইটো কাৰণে সেইটো কৈছে। আৰু আমাৰো যি আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, সেইখিনি প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকে কৰিছিলে, সেইখিনি আমাৰ ভগৱানে শুনিলে আৰু আমাৰ সুবিধা কৰি দিলে। এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থনা মোৰ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা হৈছে মোৰ স্বামীয়ে যাতে এইবাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টৰ যি চাৰ্টিফিকেটটো মানে তেওঁ পায়। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু যাতে মোৰ আৰু তেওঁৰ সেইটো আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে যাতে মোৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উন্নতিলৈ আগবঢ়াই নিওঁ। 1 নম্বৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ এইটো। 2 নম্বৰ আছিলে মোৰ মাহীৰ ছোৱালী, এই ভাইটিৰ নামটো কি তোমাৰ? বহ্নিমান ঈশান বুঢ়াগোহাঁই। তেখেতৰ অকণমান গাটো বেয়া, যাতে তেওঁক অলপ প্ৰভুৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁ যাতে সুস্থ হয়। আৰু দ্বিতীয়তে এইটো, আৰু তৃতীয়তে বন্তি বাইদেউ আপোনাৰ কিবা আছিলে? বন্তি বাইদেউৰ স্বামী অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছে, আৰু এই মাইনা তোমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ন, আৰু তাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেয়া বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা এইকেইটাই আছে। মই নিবেদন কৰিছোঁ। আনন্দৰ বিষয় নহয় জানো? এটা আনন্দৰ বিষয়, আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ দিব লাগে। কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যায় নহয়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আগতে মই এটা টেষ্টিমনি, আজি আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় ডেভিড ফ্ৰেংক, চিনি পায় ন? আমাৰ মণ্ডলীয়ে সকলোৱে চিনি পায় ডেভিড ফ্ৰেংকক। তেওঁ এতিয়া কেৰেলাত আছে আৰু এটা ভাল কোম্পানীত তেওঁ চাকৰি কৰে। তেওঁ আজি এটা টেষ্টিমনি দিলে। সেইটো হৈছে তেওঁৰ ল'ৰা শিলিগুৰিত আছিলে কোনোবা এটা বাগানত, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'ভিড হ'ল। আৰু ক'ভিড হোৱা সময়ত ডেভিড ফ্ৰেংকে আহি পেলাই তাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে। এনেইতো ক'ভিড পেচেণ্ট বুলি ক'লে আমাৰ মানুহ ওচৰলৈ যাব নিদিয়ে আৰু তাকো চোৱা চিতা কৰিব নিদিয়ে। কিন্তু ডেভিড ফ্ৰেংকটো আপোনালোকে জানে বহুত বিশ্বাসী মানুহ হয় আৰু বহুত ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে। ইয়াতো বাগানত যেতিয়া মেনেজাৰ আছিলে তেতিয়া মই দেখিছোঁ তেওঁ বহুত বিশ্বাস কৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ বহুত বাধাও আহে। কাৰণ কোম্পানীবিলাকত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কেতিয়াও 2 নম্বৰী কাম নকৰে, আৰু সেই 2 নম্বৰী কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছুমানে আকৌ তেওঁৰ এগেইনষ্ট কৰে আৰু এগেইনষ্ট কৰি মালিকক লগাই দিয়ে। কিন্তু তথাপি তেওঁ ঈশ্বৰক এৰা নাই আৰু ঈশ্বৰৰ লগত আছে। আৰু আজি তেওঁ যিটো ক'লে, যেতিয়া তাৰ ল'ৰা ক'ভিড হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁৱেই শুশ্ৰূষা কৰিলে, গোটেই কামখিনি তেওঁ কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ মানে জ্বৰটো একেবাৰে নেৰা হৈছিলে তেওঁৰ ল'ৰাৰ, কিন্তু লাষ্টত দেখা গ'ল যে চব ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ল, আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি যেতিয়া আকৌ চেক কৰালে তেতিয়া আমাৰ ডেভিড ফ্ৰেংকৰ নেগেটিভ আহিলে,
পুতেকৰ পজিটিভ আহিলে, কিন্তু পাছত পুতেকেও এতিয়া ক'ভিডৰ পৰা শুশ্ৰূষা হৈ এতিয়া বেলেগ এটা কোম্পানীত গৈছে। গতিকে তেওঁ কৈছে যে এইটো কেৱল প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে, নহ'লে প্ৰাৰ্থনা নোহোৱা হ'লে হয়তো ল'ৰাটো ক'ভিডত মানে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰিলে। কিন্তু অকল ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ ব্লেছিঙৰ কাৰণে সেই ক'ভিডৰ পৰা তেওঁ ৰক্ষা পালে। গতিকে এই ৰাতিপুৱাই আজি বহুত দিন হ'ল ডেভিড ফ্ৰেংকে মোক ফোন কৰা নাই, আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে, আৰু সেইকাৰণে মই এই টেষ্টিমনিটো তেওঁৰ হৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যিকোনো কথাত যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক সেই প্ৰাৰ্থনা শুনে আৰু তাৰ উত্তৰ দিয়ে। কাৰণ বাইবেলত বহুত উদাহৰণ আছে বাইবেলত যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে। যেতিয়া হানাৰ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁৰ মানে কি বুলি ক'ম, এইটো গতিনী বুলি কয় আমাৰ সতিনী, তেওঁৰ সতিনীৰ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, কিন্তু হান্নাৰ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে, সেই সতিনীয়ে হান্নাক বহুত কিবা কিবি কৈ আছিলে। আৰু আপোনালোকে জানে যে সতি সন্তান নথকা মানুহৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয়, মানুহৰ ওচৰত, মানুহৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হয় আৰু কেনেকুৱা কথা শুনিবলগীয়া হয়। ঠিক হান্নাৰো অৱস্থা তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু লাষ্টত হান্নাই এদিন ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁ ঈশ্বৰক ক'লে, প্ৰভু তুমি যদি মোক এটা সন্তান দিয়া, তেতিয়াহ'লে সেই সন্তান মই তোমাৰ কামৰ কাৰণে দি দিম, এই বুলি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। আৰু যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, সেই প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে শুনিলে আৰু হান্নাক এটা পুত্ৰ দিলে। আৰু সেই পুত্ৰক সঁচাকেই হান্না ঈশ্বৰৰ কাৰণে দান কৰি দিলে, ঈশ্বৰৰ কামৰ কাৰণে দান কৰি দিলে। গতিকে প্ৰাৰ্থনাটো আমি জানো যে প্ৰাৰ্থনাটো বহুত জোৰ আছে, আৰু প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া আপুনি কৰিব, আপুনি নিজে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে, তথাপিও আপুনি ফল পাব। আপুনি যদি খ্ৰীষ্টিয়ান নহয় কোনো কথা নাই, কিন্তু ঈশ্বৰক যদি আপুনি সেৱা কৰে, ঈশ্বৰক যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে, ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে, ঈশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰে। গতিকে সেইকাৰণে আজি ইয়াত যিটো প্ৰাৰ্থনা আমাৰ অনুৰোধ আহিছে, আমি এতিয়া সকলোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আৰু ঈশ্বৰে যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাম, আৰু ঈশ্বৰে যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে। পবিত্ৰ মহান পবিত্ৰ জীৱা ঈশ্বৰ, আমি তোমাৰ চৰণ নিবেদন জনাইছোঁ। হয় প্ৰভু, তুমি স্বৰ্গত, আমি পৃথিৱীত প্ৰভু, কিন্তু তুমি আমাৰ সকলোকে তোমাৰ পবিত্ৰ দৃষ্টিৰে ৰাখিছা প্ৰভু, তোমাৰ পবিত্ৰ দৃষ্টিত আমাক ৰাখিছা প্ৰভু। সেইকাৰণে মই তোমাৰ চৰণত কোটি কোটি নিবেদন জনাইছোঁ, তুমি লোৱা মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু, সহায় কৰা, আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু, যাতে প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰাই যেন প্ৰভু উপচি পৰাকে যেন আশীৰ্বাদ পায় প্ৰভু, তুমি আশীৰ্বাদ। আমি যি পৰিয়ালত আছো প্ৰভু, সেই পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সেই পৰিয়াল পিতা আৰু ব্লেকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু। তেওঁবিলাকৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে প্ৰভু, সেই সকলো অভাৱ অভিযোগবিলাক তুমি দূৰ কৰি দিয়া প্ৰভু। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, আমাৰ এই ভাইটি বৰগোহাঁইৰ কাৰণে প্ৰভু, তেওঁৰ যি অসুবিধা আছে প্ৰভু, তেওঁৰ তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, তেওঁৰ তুমি যি অসুবিধা আছে প্ৰভু, সেই অসুবিধা তুমি দূৰ কৰা প্ৰভু, আৰু যেন তেওঁ সুস্থ শৰীৰে জীয়াই থাকিব পাৰে প্ৰভু, এনে তুমি আশীৰ্বাদ আদায় কৰা। মই এই ভণ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, যি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে প্ৰভু, আৰু সেই পৰীক্ষা দিওঁতে তাৰ যি জ্ঞান প্ৰভু, সেই জ্ঞানত তুমি প্ৰভু স্বৰ্গীয় জ্ঞান তেওঁক ভৰাই দিয়া প্ৰভু, যাতে তেওঁ যি পৰীক্ষাত লিখিব সেয়া যেন শুদ্ধকে লিখিব প্ৰভু, আৰু তোমাৰ গৌৰৱ, তোমাৰ নাম যেন গৌৰৱ কৰিব, নজনা কথাও তুমি যেন মনত পেলাই দিবা প্ৰভু, এনে মই তোমাৰ চৰণত নিবেদন জনাইছোঁ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, আমাৰ এই বাইদেউ দুগৰাকীৰ কাৰণে, তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰভু, তেওঁবিলাকে যি অসুবিধাত আছে প্ৰভু, যি অসুস্থতাত আছে প্ৰভু, তেওঁবিলাককো তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা, আৰু তেওঁবিলাকক তুমি তেনে চলাবা। অ' পিতৃ, মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু, সহায় কৰা, আশীৰ্বাদ কৰা। যিসকল আজি ইয়াত তোমাক বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি আছে,
তেওঁবিলাকৰ ওপৰতো তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব দিয়া প্ৰভু তেওঁবিলাকে যেন আশীৰ্বাদ পায় প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰভু এই পৰিয়ালৰ যি ভাগিন আৰু যি এতিয়া প্ৰভু তেওঁ কনচিভ কৰিলে প্ৰভু হয় প্ৰভু আমি তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ কনচিভৰ কাৰণে আৰু তুমি তাৰ উত্তৰ দিলা প্ৰভু তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ হয় প্ৰভু তুমি লোৱা মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা হাজবেণ্ডো যি কামত আছে প্ৰভু সেই কামত শেষ পালে প্ৰভু তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ হয় প্ৰভু তুমি লোৱা মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু সহায় কৰা মহাগ্ৰহণকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ নামতে প্ৰাৰ্থনা এই সকলো তেনেকুৱা মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে খুজিছোঁ আমেন সকলোৱে বহক আমি শেষ গীত গাম গধূলি বেলা ৰাতি চাপিছে মোৰ সংগে থকা যেতিয়া মই সহায় নাহি অনাথৰ নাথ লগত থকা মৃত্যুটো মোৰ চকুৰ আগত থকা এই ঘোৰ আন্ধাৰত মোক পোহৰ দিয়া মই যেন স্বৰ্গ পাওঁগৈ ৰাতিপুৱা মৰণ জীৱনে মোৰ লগত থকা আমি সকলোৱে থিয় হৈ বহু পাৰোঁ যেনেকৈ স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃথিৱীত তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হওক আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আজি আমাক দিয়া আমাৰ ঘৰুৱা কথা আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলোঁ তেনেকৈ পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ আত্মা সহভাগিতা ইয়াত উপস্থিতি থকা সকলো লগত চিৰকাললৈ থকা আমেন সকলো